بات ہی کے لیے آئے تھے، ملاقات کے لیے آگے جا رہے تھے، لیکن پولیس نے روکا ہے۔ وہ کہتے ہیں انتظار کرو، آپ کو بتاتے ہیں 3 بجے رمضان کی وجہ سے 3 بجے کا ٹائم ہے کہ آج 27واں رمضان ہے، اور 27ویں رمضان پہ دنیا کے ہر جیل کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ہر قیدی اپنے پیاروں سے ملتا ہے۔ ایسے میں خان صاحب سے ملاقات روکنا انتہائی غیر انسانی سلوک ہے۔ ایک قیدی کو اس سے بچوں سے بات نہ کرانا، ایک قیدی عورت کو اس کی بیٹی سے ملاقات نہ کرانا، یہ انتہائی انسانیت سوز ہے۔ اور جو لوگ اس ملاقاتوں کے اس نہج پہ لے کے آئیں کہ کبھی دروازہ نہیں کھلے گا، کوئی ملاقات نہیں ہوگی، کوئی بات باہر نہیں آئے گی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ہمارے حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مجرمانہ فعل ہے۔ اب یہ ختم ہونا چاہیے۔ کچھ ڈیل ہمارے طرف تو کہا جاتا ہے کہ ہم میں 2-3 سین وائسز ہے، مجھے تو لگتا ہے ان کی طرف شاید ایک بھی سین وائس نہیں ہے جن کو اتنا تک کہیں کہ دروازے بند کرنے سے حالات بہتر نہیں ہوں گے، دروازے کھولنے سے حالات بہتر ہوں گے، ملاقاتوں ہونے سے ہی چین سکون آئے گا اس ملک میں۔ یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا مزید اتنی پیچیدگیوں کا۔ اس لیے ایسے وقت میں کوئی خدا را اس ملک کا سوچو، قوم کا سوچو۔ ملاقاتیں آپ کراؤ گے، یہ خان کا حق ہے، باتیں ہوگی تو لب کو پرک ہوگا۔ ڈاکٹر آپ دے نہیں رہے۔ آج خان صاحب کا 3را رمضان ہے جیل میں، اور 955واں دن ہے آج۔ 5 اگست میں جیل گئے، آج 955واں دن پورے ہو گئے خان صاحب کے جیل میں۔ اور جتنی یہ کوشش کر رہے تھے کہ عوام سے یہ دور ہو جائے گا، سزائے ہو جائے گی، لوگ سمجھیں گے ختم ہو گیا، اب دور چلے گئے، اتنا لوگوں کے دلوں کے قریب ہے۔ آج ساری رمضان کو میرے پاس لوگوں نے، حرم سے لوگوں نے میرے پاس بھیجے ہیں، حرم میں بیٹھ کر کے لوگ دعائیں کر رہے ہیں اس بندے کو۔ میں تو حیران ہوں، اللہ کی شان دیکھو، وہ جیل میں بیٹھا ہوا لیکن لوگوں کے دلوں میں ہیں، حرم میں ان کے لیے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، حرمین میں۔ میرے پاس تصویریں آئی ہیں، کسی کے پاس ہے تو میں دکھاتا ہوں، میرے پاس واٹس ایپ آئے ہیں، اتنے میں لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ اگر ایسی حالت ہے تو اتنے لیڈر کو آپ کب تک دور رکھو گے لوگوں سے؟ خدا را یہ دروازے کھولو، یہ ملاقاتیں کراؤ، ملاقاتیں ہوگی، خان صاحب سے بات ہوگی تو ملک بہتری آئے گی۔ یہ جتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے یہ لوگ نہیں ہوں گے۔ دیکھو ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ یہ کوئی ملاقاتوں کی وجہ سے کوئی المیہ پیش آئے۔ یہاں خدا نخواستہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہوتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم نہیں چاہتے کسی صورت کچھ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ملک کو، ہم سب کو اپنے امان میں رکھے، آمین۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح نہ کرو، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ آپ ایک بندے کو جیل میں رکھ کر کے 955 دن آپ نے جیل میں رکھا، آلموسٹ 60 سال کی آپ نے سزائیں دی، رمضان کے 27 رمضان کو آپ ملاقات تک نہیں کرنے دے رہے، کیا بات ہے؟ کس چیز کی اتنی ڈر ہے؟ میں تو حیرت سے کہہ رہا ہوں۔ سر یہ بتائیں، چیف منسٹر اسلام آباد کی سربراہی میں جو کورٹ آرڈر آیا ہے کہ ان کی بورڈ بننا چاہیے اور ان کا چیک اپ ہونا چاہیے، آپ مطمئن ہیں اس فیصلے سے؟ نہیں، دیکھو اس فیصلے سے مطمئن بالکل نہیں اور ہے، اس پر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ چیلنج بھی کیا دیکھیں گیا ہم چیلنج کریں گے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ، سپریم کورٹ میں چیلنج ضرور کریں گے ہم، اور اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتے ہیں، ہم عدالتوں میں گئے تھے، 15 مرتبہ سپریم کورٹ جس نے ہائی کورٹ بھیجا، 22ویں مرتبہ ہم ہائی کورٹ گئے تھے، 22ویں مرتبہ پہ ایسا آرڈر آیا جو کہ ہماری توقعات سے مطابق نہیں ہے۔ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ خان صاحب کے پاس، خان صاحب کا رائٹ ہے، ان کو آپ ہسپتال شفٹ کر لیں، اور ان کے فیملی ممبر ان کے ساتھ ہو، اور ان کے ذاتی معالج ان کے ساتھ ہو، بس ایک ایگزام ہے۔ اس میں اتنے سیکریسی کس چیز کی؟ یہ کون سا ایسا کام ہے جو آپ اتنا بڑا وہ لیتے ہو کہ بھئی میں نے یہ کرنا ہی نہیں ہے؟ اتنی سی بات ہے، اور یہ ایک ہی دن کی تو بات ہے، ججز نے بھی کہا تھا، لیکن جب آرڈر آیا جج صاحبان نے اس میں انٹری نہیں ڈالی یہ 2-3، اس لیے ہم کسی اور سیشن میں جاتے ہیں۔ میں آج بھی آپ کی وساطت سے چیف جسٹس پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، ایون فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس سے کہوں گا کہ آپ لوگوں کی آئینی ذمہ داری ہے، آپ کی آئینی ذمہ داری ہے، اس کو نبھائیں، آپ آرڈر کریں، ان کو انوالو کریں، اس تشویش کو تو ایٹ لیسٹ آپ ختم کریں۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ لطیف کوثر صاحب نے کہا تھا کہ عید سے پہلے عمران خان صاحب باہر ہوں گے، لیکن لطیف کوثر صاحب کینیڈا چلے گئے ہیں، وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ دیکھیں اور بھی وکیل ہے، وکیل کر لیں گے، اور اس کیس میں تو وہ وکیل تھے جو باہر لانے کی بات کر رہے تھے، وہ خود ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ سر کوئی بھی ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ فائل کریں گے، فائل ہوگی اور اس پہ ایکشن۔ اچھا سر، جیسے ابھی آپ نے بتایا ہے کہ ملکی حالات ایسے ہیں کہ حالات بالکل دیکھیں دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں،
तो आप नहीं समझते सिर्फ वो कारकुनों को छोड़ा जाए, सिर्फ जिनके लिस्ट में नाम है सिर्फ यहाँ पर वही आया, यहाँ पर देखें आप जत्थे के जत्थे आते हैं सर, मैं और तो- हालात कैसे हैं यार? मैंने तभी तो आपको कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी अलमिया की ये मुलाकात न कराना अलमिया के सबब बने। ये सारे लोग जितने भी आए ये इन्होंने खान साहब से मिलना नहीं, लेकिन ये खान साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए आए। 2 मिनट की बात है, ये फैमिली मेम्बर यहाँ बैठे हुए हैं, इनको जाने दे। अभी तक वो घर जा चुके होते, यहाँ पहले कोई एक बंदा नहीं, क्या पहले लोग आते थे? नहीं आते। इतनी देखिए रमज़ान में 27वीं रमज़ान को जब आपके लोग फैमिली मेम्बर के साथ होते वो इधर आते हैं, लेकिन उनके दिलों में खान साहब अपनी फैमिली मेम्बर से ज़्यादा करीब है। इसलिए देखो ताली एक हाथ से नहीं बचती। जो लोग इसको रोक रहे हैं इस मुलाकातों के, ये मुजरिमाना फ़ैल है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अदालतों के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है, उसको छोड़े। ये तो इंतहाई गैर इंसानी सलूक है, ऐसा अब नहीं करना चाहिए। सर ये बताएं कि सुहेल खान अफरीदी साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब गुज़श्ता रोज़ उनकी मुलाकात हुई, आप वहाँ मौजूद नहीं थे, वो अफ्तार डिनर था, आपको क्यों नहीं बुलाया गया? नहीं, सर्टन लोगों को बुलाया गया था, उनकी आपस की मीटिंग थी और मैं वो मेजॉरिटी सर में किसी तहरीक के हवाले से मीटिंग थी? नहीं, मुझे नहीं पता कि वो किसके हवाले से उनकी मीटिंग थी, लेकिन मुझे सर पीटीआई के सर मैं ज़रूर हूँ। उनकी मीटिंग होगी, जो भी मीटिंग करते हैं। अगर कुछ हुआ तो वो करेंगे और अचक जैसा बताएंगे इंशाल्लाह। आपको एतमाद में लेंगे सर वो? सर सबको इत्मीनान मिलेगा। एक तरह सर जमाइमा खान साहब ने अपील की है शहबाज शरीफ साहब से, इमरान खान साहब से उनके बेटों की मुलाकात कराई जाए, उन्होंने वीज़ों के लिए दोबारा अप्लाई किया है, तो आप इस अपील की हिमायत करेंगे या मैं करूँगा? वो माँ हैं, वो बच्चे हैं, वो आना चाहते हैं, वालिद से मिलना चाहते हैं, जब चाहें। देखो पाकिस्तानी हैं, उनको वीज़ा भी मिलना चाहिए और मिलना भी चाहिए, आना भी चाहिए। और अगर वो आते हैं तो उनको कोई रास्ते में रुकावट नहीं पैदा करना चाहिए। बच्चे हैं, वो पहले भी आए हैं, बाप से मिले हैं, वो आ जाएंगे, बाप से मिलेंगे और चले जाएंगे। आपने जिस तरह बताया असद कैसर साहब लंदन हैं, लतीफ़ खोसा साहब कनाडा चले गए हैं, तो क्या आपकी अप्रोच नहीं है कि आप उनके वीज़े लगवाने में कोई हेल्प आउट कर सकें? इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतनी बड़ी पार्टी की आदत है, क्या आप नहीं किरदार अदा कर सकते कि इनके वीज़े लग सकें? अगर हम और फैमिली की किरदार अदा कर सकते होते तो हम ज़रूर करते, लेकिन एक तरीक़ेकार है, दे हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। और हुकूमत देखो मैं अपील ज़रूर करूँगा कि उनको फैसिलिटेट कर लें। चेयरमैन साहब इनका अच्छा बैरिस्टर गौर साहब ये बताइएगा, ये इस वक्त जो डील की खबरें हैं चल रही हैं और कहा जा रहा है कि कोई खुफिया मुलाकातें हुई हैं, इस हवाले से क्या आप तरदीद या तस्दीक करेंगे? कुछ चल रहा है और ये भी खबर गर्दिश कर रही है कि इमरान खान को ईद के मौके पर अस्पताल भी मुंतकिल किया जा सकता है, इस हवाले से देखिए मेरे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है, न कोई बताया गया है कि जी कोई ईद के मौके पे उसको शिफ्ट किया जाएगा। मुझे लास्ट टाइम ज़रूर बताया गया था, लेकिन जब प्रोसेस कंप्लीट हो गया था तो उस वक्त मुझे बताया गया कि आप लेके आए थे और प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उससे पहले का मुझे नहीं पता था, लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ तक मेरे इल्म में कोई मुलाकात न हुई है, न कोई डील वगैरह के सिलसिले में कोई बातचीत चल रही है, न हुई है। चेयरमैन साहब मेरा सवाल ये है कि क्या सूबाई जो ओहदेदार हैं वो किसी सियासी सरगर्मी में अगर हिस्सा लेते हैं तो क्या कोई आइनी और कानूनी तौर के ऊपर या इंतज़ामी तौर के ऊपर उनके ऊपर कोई ज़ाब्ता अखलाक या किसी चीज़ का इतलाक हो सकता है? देखो पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कर लिया था और उन्होंने सदर और गवर्नर के हद तक तो रखा था कि वो सर्टन नहीं चल सकते। जहाँ तक वज़ीरों का, मशीरों का और वज़ीर आला का ताल्लुक़ है या MNAs MPA का ताल्लुक़ है तो वो पॉलिटिकल ऑफिसेज़ है, उनके ऑफिसेज़ के साथ उनको बिल्कुल इजाज़त है। वो जलसों में भी जा सकते हैं, रैलीज़ में भी जा सकते हैं, वो सारे करते हैं और ये लोग पहले खुद भी करते रहे। अच्छा गौर साहब ये बताएं कि KPK के जो वज़रा है, मुशीर आते हैं, दूसरे आते हैं, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके यहाँ पर आते हैं, क्या सियासी जमात को ये ज़ेब देती है? देखो मैं आपको ये बताऊँ, हमारे वज़ीर आला समेत किसी ने भी सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया। हमने जलसे भी किए हैं तो अपने खर्चे से वो सारा कुछ किया। सरकारी गाड़ियाँ भी कभी उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। वज़ीर आला इज़ एन एक्सेप्शन, जब वो आते हैं सिक्योरिटी रिस्क वगैरह होता है वो अपने उसके साथ ज़रूर आता है और ये सबका राइट है, हर जगह जा सकते हैं, अपनों के लिए भी जा सकते हैं, नवाज शरीफ साहब के लिए भी ऐसे ही होते रहे, इस तरह नहीं है। लेकिन आप हमारे मुशीरों वज़ीरों का देख लें, कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया।